Our leadership, Congress President, Madam Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, and all our chief ministers and senior leaders work very hard to make this victory as a reality. I sincerely thanking our Honorable Congress President who actually spent 1 month continuously for election campaign and monitoring. Actually, this Gado of victories was initiated through Bharat Jodo Yatra by Rahul Gandhi ji. The energy to the cadre has been started at that point of time itself. Sincerely thanking, he also spent many days for campaign. And we are thanking Rahul Gandhi also for his sincere campaigning and guidance. Madam Priyanka ji also extensively toured. Her show was big hit in Karnataka. And I would like to thank Priyanka Gandhi ji also on this regard. Of course, Madam Sonia Gandhi's advice and the presence in the campaign strengthened our prospectus, strengthened our cadre, electrified our cadre. There is no word to thanks Madam Sonia Gandhi also. Brothers, sisters, of course we got a mandate on 13th evening. 14th evening itself we had a CLP meeting. Honorable Congress President deputed 3 observers to attend in that CLP meeting. Entire night of 14th and till morning of 15th, they took a one-to-one hearing from the MLAs, each and every MLAs of Congress party. Finally, they given a report to Congress President on 15th night. Our party is a democratic party, you know that. We believe in consensus, not in dictatorship. Last 2-3 days, yes, we are trying for a consensus. You know that. Karnataka, we have good dynamic leaders. Very good chunk of leaders are there in Karnataka for the Congress party. Siddaramaiah, you know, an experienced senior-most politician, an able administrator. He is contributed a lot for this election for the party. Tirelessly he worked for the party throughout the state. The same way, our PCC President D.K. Shivakumar, one of the dynamic party organizers in the state, he electrified the cadre of the state. Wherever little gap is there, he reached there and filled the gap. So it was a very good combination as Shivakumar as a PCC and Siddaramaiah as a CLP leader. Both are big assets of the Congress party in Karnataka. Of course, everybody have their own wish, their own desire to become a CM. They deserve it also. Both deserve it also. The Congress President had a series of consultation with the senior leaders and one-to-one discussion with the Siddaramaiah ji and Shivakumar. We are all the part of that discussions. And he took opinion from Madam Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka ji and other senior leaders. Finally, Congress President took a decision
on Karnataka's CLP leader issue. He authorized me to convey his decision, Congress President decisions, to the media, through the media to the people of Karnataka and the nation. He decided to make Siddaramaiah as the Chief Minister of Karnataka. Siddaramaiah will be the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivakumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC President till the Parliament election is over. Already we are having a CLP meeting in the evening at Bangalore to formally elect CLP leader. 20th, day after tomorrow, 12:30 is the swearing in ceremony. Along with the Chief Minister and Deputy Chief Minister, a group of ministers also will be sworn in that day. Okay, thank you. नमस्कार साथियों, जैसा कि आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कर्नाटक प्रदेश में भव्य जीत का सेहरा असल मायनों में 6.5 करोड़ कर्नाटक के भाई बहनों के सर पे है, क्योंकि ये जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं, सही मायनों में हर कन्नडिगा की जीत है। इस देश के प्रजातंत्र की जीत है, इस देश के संविधान के मूल्यों की जीत है और उन ताकतों की करारी हार है जो इस देश में से प्रजातंत्र को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो प्रजातांत्रिक परंपराओं को बुलडोजर के नीचे आए दिन दबाते हैं। इस देश के हर गरीब की जीत है, इस देश के मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति की जीत है, इस देश के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले हर व्यक्ति की जीत है। संगठन के लिहाज से इस जंग की शुरुआत श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से हुई, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, जिसने सही मायनों में कर्नाटक में 21 दिन राहुल गांधी जी ने 600 किलोमीटर यात्रा कर संगठन को एक नई ताकत दी। उसके बाद सिद्धारमैया जी, D.K. शिवकुमार जी और कांग्रेस के सब नेताओं ने मिलकर प्रजा ध्वनि यात्रा से प्रदेश के कोने कोने में एक अलख जगाई। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने 1 महीने तक न दिन देखा न रात कड़ी मेहनत की और वो 42 से अधिक सभाओं को संबोधित उन्होंने किया, उससे चुनाव को ताकत मिली। श्री राहुल गांधी जी के धुआंधार चुनाव प्रचार, उसने एक बार फिर नई ऊर्जा चुनाव को दी और प्रियंका गांधी जी का लगाव, अपनापन और जबरदस्त प्रचार, उसने भी चुनाव को एक नई ऊर्जा का संचार किया। पूरे देश से कांग्रेस के नेताओं ने, ऑब्जर्वर्स ने, इंचार्जेस ने, मुख्यमंत्रीगण ने, एक एक कांग्रेस के काडर ने इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़कर ये दिखाया कि कांग्रेस संगठित होकर ये लड़ाई लड़ सकती है। सिद्धारमैया जी ने
प्रदेश के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार किया। डीके शिवकुमार जी, जिनका चुनावी संगठन में उनका माहिरपन, उनकी काबिलियत के लिए वो मशहूर हैं, जाने जाते हैं, उन्होंने जहां उन्हें कमी लगी वो सारा गैप भर के एक नई ताकत का संचार चुनाव को दिया। तो ये जीत कांग्रेस के नेतृत्व की सामूहिक जीत है और उसके साथ साथ कर्नाटक के लोगों की जीत है। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, 13 तारीख की रात को नतीजे आए। 14 तारीख और 15 तारीख देर सुबह तक हमारे तीनों ऑब्जर्वर्स ने मंत्रणा की। 15 की रात को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। 2 दिन चर्चा का दौर चला। मुझे मालूम है बहुत सारे पत्रकार मित्र विचलित रहे, अनेकों सवाल पूछते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आप और जल्दी फैसला क्यों नहीं कर रहे। आप में से अनेक लोगों ने थोड़ा गुस्सा भी किया हमसे, वेणुगोपाल जी से, मुझसे, क्योंकि आपका अधिकार है। मोदी जी से तो कोई गुस्सा कर नहीं सकता। हम पर तो आपका अधिकार है, हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं। यही कांग्रेस है। और 2 दिन की मंत्रणा और कंसेंसस के बाद, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा साफ तौर से कि वो सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से, कांग्रेस के सारे नेतृत्व से चर्चा करेंगे, पुराने नए सब लोगों से चर्चा करेंगे, प्रदेश के लोगों से चर्चा करेंगे, दोनों नेताओं से चर्चा करेंगे। मैं ये फिर दोहराऊंगा जैसा मेरे आदरणीय महासचिव संगठन ने कहा, हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं। और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है। इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिवकुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे। ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी। आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। बाकी के सवाल जो हैं उनका जवाब हम बाद में देंगे। Yeah. We are inviting the like-minded party leaders to be the part of sowing. Power sharing formula is to share the power to the people of Karnataka. That's all. Only that is the power has to share the people of Karnataka. Nothing else. അങ്ങനെ കർണാടകത്തിന് തിരശീല വീണിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ സിദ്ധരാമയ്യയെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണിപ്പോൾ KC വേണുഗോപാൽ അടക്കം ACC ആസ്ഥാനത്ത് പങ്കുവച്ചത്. ഏക ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി DK ശിവകുമാറിനെയും അവരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കർണാടകയുടെ നാടകത്തിന് അനിശ്ചിതമായ നീണ്ട നാടകത്തിന് ഇപ്പോൾ തിരശീല വീണിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജനവിധിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് KC വേണുഗോപാൽ. എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നന്ദി. ചർച്ചകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത, തങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ച ഓരോ പൗരനും നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. DKയും സിദ്ധരാമയ്യയും പാർട്ടിയുടെ സമ്പത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ, സിദ്ധരാമയ്യയെ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ DK PCC അധ്യക്ഷനായി തുടരുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കിട്ടു എന്നുള്ളൊരു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം, മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കിടുമെന്നുള്ളൊരു പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായില്ല എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്തായാലും കർണാടകത്തിന് തിരശീല വീണിരിക്കുകയാണ്. ജനവിധിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. DK ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും
സിദ്ധരാമയ്യെ കർണാടകത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സോണിയാഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നീ നേതാക്കൾക്ക് KC വേണുഗോപാൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിച്ച ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഏറെ ഗുണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മനു ഭരത്തുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി. മനു, എന്തായാലും കർണാടകത്തിന് തിരശീല വീണിരിക്കുന്നു. കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്നു സിദ്ധരാമയ്യ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും KC വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞത്? സിദ്ധരാമയ്യ കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും എന്ന കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ആകെയുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി DK ശിവകുമാറിനെ അനുനയിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ആ ദൗത്യം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു, ദൗത്യം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ ഇരുവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെയും കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു, രണ്ടുപേരും മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിന് അർഹരായവർ തന്നെ. പക്ഷേ സിദ്ധരാമയ്യെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അവരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ വീട്ടിന് മുന്നിലാണ്. ഇവിടെ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഒക്കെ ആളുകളിൽ ഉണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ അവർക്കിത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു. ഇന്നലെ തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ചൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് ഈ നാട് കാത്തിരുന്നത്. ഇനി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഖാണ്ഡീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് മറ്റ് നടപടികളിലേക്കും കൂടി കടക്കും. ആദ്യ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽ കർണാടകയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് മാനിഫെസ്റ്റോവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സൗജന്യങ്ങൾ പലതും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ആദ്യ ക്യാബിനറ്റ് യോഗം ചേരുക. ആദ്യ ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ സൗജന്യ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടാകും. അതോടുകൂടി കർണാടക മോഡൽ രാജ്യമെമ്പാടും അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ആ രാജ്യമെമ്പാടും ഉപമന്ത്രിയും പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പോലും ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കിടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവന ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല, അല്ലേ? പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം അത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാകില്ല. അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു കോൺഗ്രസ് രീതിയുമല്ല. സ്വാഭാവികമായും അത് ഉള്ളിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ടാകുകയും പിന്നീട് അത് ആ നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. പലപ്പോഴും അത് ഫലവത്താകാറുമില്ല. ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ, അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് DKക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തൽക്കാലം സിദ്ധരാമയ്യ കർണാടകയുടെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ DK ശിവകുമാർ പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹം ഈ നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് നിലപാട് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതൃപ്തി ചെറുതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. തനിക്ക് വേണ്ടത്ര അംഗീകാരം കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ കൂടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതേണ്ടത്. ഏതായാലും കർണാടകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി 20-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ചുമതലയേൽക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. മനു അവിടെ തുടരുക. ഞാൻ മനുവിലേക്ക് തിരികെ എത്താം. ഇപ്പോൾ TG സജിത്ത് കൂടി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട്. സജിത്ത്, ഈ VK ശിവകുമാർ ഏക ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിം സമുദായം അടക്കമുള്ള മറ്റു കൂട്ടുകക്ഷികൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ചോദിച്ചിരുന്നു. അവരോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു തുടർ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാവുക പാർട്ടിയുടേത്? വളരെ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുക. കാരണം വലിയ തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് DK ശിവകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശിവകുമാറിനെ അനുനയിപ്പിക്കുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളി ഇന്നലെ നടന്ന മാരത്തോൺ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് സാധ്യമായത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനം തീരുമ്പോഴും വ്യക്തമാവുന്ന ഒരു കാര്യം, മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടുമോ എന്ന കാര്യം ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ ഇതുവരെയും പരസ്യമായി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തുറന്നു പറയാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിനും വ്യക്തത വരുത്താൻ AICC നേതൃത്വം തയ്യാറായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ശിവകുമാറിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, രേഖാമൂലമായി ഈ ഉറപ്പ് നൽകണമെന്ന ശിവകുമാറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത്തരം രേഖാമൂലമായ ഉറപ്പ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത കൈവരാനുണ്ട്. എന്തായാലും സമവായം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആ സമവായ പ്രകാരം 2.5 വർഷത്തെ ധാരണയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടുക, മറിച്ച് ഏക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം DK ശിവകുമാർ അദ്ദേഹം വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം തന്നെ സുപ്രധാനമായ വകുപ്പുകൾ
DK ശിവകുമാറിന് നൽകാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളി തൽക്കാലത്തേക്ക് മറികടക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അതായത് ഈ സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയാണെങ്കിൽ താൻ ഈ ഒരു മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ DK ശിവകുമാർ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഏക ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായത്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൈക്കമാൻഡ് മെരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക DK ശിവകുമാറിനെ? മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം തന്നെ വേണമെന്നതായിരുന്നു ശിവകുമാറിന്റെ ആവശ്യം. പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുവായ സ്ഥിതി, രാജ്യത്ത് തന്നെ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചെത്താൻ ശേഷി നൽകുന്ന ഒരു വലിയ വിജയം കർണാടകയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയാത്തത് വലിയ വിമർശനമായിരുന്നു. വലിയ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായ സർക്കാരായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിൽ അവ്യക്തത തുടരുന്നതൊക്കെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടവച്ചിരുന്നു. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലങ്ങളൊക്കെ പൊതുവിൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ DK ശിവകുമാറിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ സോണിയാഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സോണിയാഗാന്ധി തന്നെ ശിവകുമാറിന് ചില ഉറപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടും, പാർട്ടിയോട് ഇപ്പോൾ കാട്ടുന്ന മമത അതിന് തീർച്ചയായും പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ശിവകുമാർ വഴങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ശിവകുമാർ ക്യാമ്പിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ശിവകുമാറിൻ്റെ സഹോദരനും കോൺഗ്രസ് MPയും തന്നെ പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തങ്ങൾക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ട്, ഈ തീരുമാനം പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതല്ല, പക്ഷേ കർണാടകയുടെ പൊതുവായ താല്പര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് DK ക്യാമ്പ് പൊതുവിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു നിലപാട്. എന്തായാലും ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമ്പോഴും അതുണ്ടാക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ചെറുതല്ല. കാരണം അതൃപ്തി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സമവായത്തിന് വഴങ്ങാൻ DK ശിവകുമാർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള 2.5 വർഷം സ്വാഭാവികമായും അത് ഭരണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ വെല്ലുവിളികളും വലിയ നീക്കങ്ങൾക്കുമൊക്കെ സിദ്ധരാമയ്യയും നടത്തേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഭരണതലത്തിൽ സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ DK ശിവകുമാർ വരുന്നുണ്ട് എന്നത് പ്രത്യേകതയാണ്. നേരത്തെ ഒന്നിലധികം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടാകുമെന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും അതൊഴിവാക്കി DK ശിവകുമാറിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒറ്റ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമെന്ന ആലോചനയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എത്തിയത്. ശരി, സജിത്തും മനുവും തുടരുക. ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ എത്തും. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് ഇത് 2ാം ഊഴമാണ്. ലോക്ദളിൽ തുടങ്ങി JDS-ലൂടെ കോൺഗ്രസിലെത്തി സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടിയുടെ മുഖമായി മാറിയ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലേക്ക്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ പടനയിച്ച കാലത്തായിരുന്നു സിദ്ധരാമയ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം. റാം മനോഹർ ലോഹ്യയുടെയും JPയുടെയും ആശയങ്ങളിൽ ആകർഷനായി സിദ്ധരാമയ്യയും സോഷ്യലിസ്റ്റായി. ആദ്യം ലോക്ദളിൽ. 1983-ൽ പാർട്ടി ടിക്കറ്റിൽ ചാമുണ്ടേശ്വരി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്ക്. പിന്നീട് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ കൈകോർത്ത് ജനതാദൾ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ സിദ്ധുവും ജനതാദളിലെത്തി. ഇതിനിടെ പദവികൾ ഓരോന്നായി സിദ്ധരാമയ്യയെ തേടിയെത്തി. 1994-ൽ ധനമന്ത്രി, 96-ൽ JH പട്ടേൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി. 1999-ൽ ജനതാദൾ പിളർന്നപ്പോൾ HD ദേവഗൌഡയ്ക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചു. 2004-ൽ കോൺഗ്രസും JDS-ഉം സഖ്യ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായതും സിദ്ധരാമയ്യ തന്നെ. ദേവഗൌഡയുമായുള്ള ആ അടുപ്പം പക്ഷെ അധികകാലം നീണ്ടില്ല. 2005-ൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നീക്കിയ സിദ്ധുവിനെ പിന്നീട് പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ആരോപിച്ച് JDS-ൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പാർട്ടിയിൽ കുമാരസ്വാമി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം കൂടിയായിരുന്നു അത്. ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രസീവ് ജനതാദൾ എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച സിദ്ധരാമയ്യ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കോൺഗ്രസിൽ ലയിച്ചു. പിന്നീട് സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടിയുടെ മുഖമായി സിദ്ധരാമയ്യ മാറുന്നതാണ് കന്നഡ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടത്. BJPക്ക് യെഡിയൂരപ്പയെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ സ്വാധീനമുള്ള ജനകീയ മുഖമാണ് സിദ്ധരാമയ്യ. 2013-ൽ കോൺഗ്രസിലെത്തി 7 വർഷം മാത്രം പിന്നിടുമ്പോൾ സിദ്ധു മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയത് ഈ ജനകീയത കൊണ്ടും രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ്. 2018-ൽ സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ 3 മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളായി മാറി സിദ്ധരാമയ്യ. 5 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പാർട്ടി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിൽ ആദ്യ പരിഗണന നൽകുന്നത് ജനകീയതയ്ക്കും ഭരണ മികവിനുമുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ്. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. എന്തായാലും ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത്. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി സിദ്ധരാമയ്യ വന്നിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഏക ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി DK ശിവകുമാറും എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ഇവരൊക്കെ ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം നീണ്ടു നിന്നു. ഏതാണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഒരു ധാരണയായി. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടി വരേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും സിദ്ധരാമയ്യ തന്നെ
കർണാടകയുടെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി DK ശിവകുമാറിന് എന്തൊക്കെ എന്നത് ആണ് ഇനിയൊരു കൃത്യത വരേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ഏതായാലും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകും എന്നാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെ അധികാരങ്ങൾ കിട്ടും എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം. കാരണം ഈ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി എന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓഫീസല്ല, അതിങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫീസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയൊരു പവറില്ല. അപ്പോൾ ഭരണഘടനാ പദവി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ ഈ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല വകുപ്പുകൾ വേണ്ടിവരും. ആ വകുപ്പുകൾ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തൊക്കെ വകുപ്പുകൾ കൊടുക്കും എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടി ഒരു തീരുമാനമായാൽ കർണാടകയുടെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം വൈകാതെ ഉണ്ടാകും. ഇന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നത്. സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി AICC സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാൽ ന്യൂസ് 18 വ്യക്തമാക്കിയത് തീരുമാനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർണാടകയുടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് അവസാനമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട ശേഷം മടങ്ങി വരും. സർ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറയും. We will doing a press conference and we will inform you in detail. We will inform you. Sir, we called a CLP meeting in the evening. There also you will get a clear picture. DKC has put any condition? I don't want to say all these things. You please wait for the press conference. At what time, sir? We will let you know. Okay. Thank you. Sir, swearing date. That also party will decide. Siddaramaiah is the CM. That everything I told you. Don't expect anything from me. Yesterday we discussed together and very smoothly we came into a conclusion. The details will be done. But AICC is very clear about who is next Chief Minister of Karnataka. Wait. Why you are worrying? Okay. യെസ്, അപ്പം നമ്മൾ പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് വിശദമായി തന്നെ കടക്കുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കർണാടക വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമുക്കൊപ്പം ബാംഗ്ലൂരുവിൽ മനു ഭരത് നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട്. മനു, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കർണാടക രാഷ്ട്രീയം ഇങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ മനു, ഇലക്ഷൻ അവിടെ വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ അന്ന് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, മനു ഒരുപാട് നേരം അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പോരാം അല്ലെ ഡെസ്കിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് അസ്ഥാനത്തായി പോയി, അത് ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ 5ാം ദിവസവും ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് മനു അവിടെ. നാടകം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മനുവിന്റെ തഗ് ഡയലോഗൊക്കെ ഇപ്പൊ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്, വൈറലായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയൊക്കെ വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ ഞാനല്ല പാല് മേടിച്ച് കൊടുത്തതെന്നുള്ള ഡയലോഗ് എന്തായാലും വൈറലായിട്ടുണ്ട്. മനു, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്താണ് കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് പുതുതായി നൽകാനുള്ള? സിദ്ധരാമയ്യ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. അതിലേക്ക് തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് അശ്വതി, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സജിത്. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗം വളരെ അധികം ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം നമ്മളിവിടെ കർണാടകയിൽ വലിയൊരു ടീമാണ് ന്യൂസ് 18 നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു ഭാഷയിലല്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ, ഹിന്ദിയിൽ, അതുപോലെ ഉറുദു, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടർമാരും നമ്മുടെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് ഒന്ന് തുമ്മിയാൽ പോലും അത് നമ്മുടെ മൈക്കിൽ ആ ശബ്ദം പിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത്രമാത്രം മൈക്കുകൾ, അത്രമാത്രം റിപ്പോർട്ടർമാർ, അതുപോലെ സോഴ്സുകൾ, അതിൻ്റെ വാർത്താ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്ന മുതിർന്ന എഡിറ്റർമാർ, അങ്ങനെ വലിയ തോതിലാണ് ന്യൂസ് 18 ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒരു സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു കാര്യം. ഏതായാലും വാർത്തയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഏറെക്കുറെ ഒരു ധാരണയായി. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഈ ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയിൽ തന്നെ സിദ്ധരാമയ്യ തന്നെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ആകെ അവർക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നൊരു പ്രശ്നം DK അനുനയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി നടന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കുറേ നേരത്തേക്ക് വഴങ്ങിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നീട് അത് ആ സത്യപ്രതിജ്ഞയും തുടർ നീക്കങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്ന് നടക്കുമെന്നായിരുന്നു പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ ആ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ ആഘോഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരല്പം അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കി. അതൊക്കെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം യെസ്, കർണാടകയിൽ സിദ്ധരാമയ്യ
കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നു എന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് AICC ആസ്ഥാനത്ത് KC വേണുഗോപാലാണ് ഈ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. DK ശിവകുമാർ ഏക ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകും. പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയും വരെ ശിവകുമാർ PCC അധ്യക്ഷനായി തുടരുമെന്നുള്ള വിവരം കൂടി ഈ മണിക്കൂറിൽ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 സത്യപ്രതിജ്ഞ. എന്തായാലും സിദ്ധരാമയ്യ വളരെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള നേതാവാണ്. വിശ്രമമില്ലാതെ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് KC വേണുഗോപാൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും കർണാടകയിൽ സിദ്ധരാമയ്യ അനുകൂലികളുടെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആഹ്ലാദ പ്രകടനമാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്ക് അധിപനായിരിക്കുന്നു സിദ്ധരാമയ്യ. കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്നു. TG സജിത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പം. സജിത്ത്, എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് സിദ്ധരാമയ്യ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളും അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വെല്ലുവിളികൾക്ക് നടുവിലൂടെ ഒക്കെ നടന്നു വന്നൊരു നേതാവാണ് സിദ്ധരാമയ്യ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കും. അത് വെറും വാക്കല്ല, കർണാടക കണ്ടൊരു സത്യമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം, അല്ലേ? തീർച്ചയായും കർണാടകത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ജനകീയ മുഖമാണ് സിദ്ധരാമയ്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് ആദ്യ ടേം നൽകണമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസിനെ നൽകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യവും അതുതന്നെയാണ്. പക്ഷേ സമാനമായ വെല്ലുവിളി DK ശിവകുമാർ മികച്ച സംഘാടകനാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് തീർച്ചയായും DK ശിവകുമാറിൻ്റെ സംഘാടനവും മാനേജ്മെൻറ്റ് വൈദഗ്ധ്യവും തന്നെയാണ്. അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ AICC കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് എത്തി എന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. സോണിയാഗാന്ധിയുടെ നിർണായക ഇടപെടലാണ് DK ശിവകുമാറിനെ അനുനയിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിൽ. കാരണം സോണിയാഗാന്ധി നേരിട്ട് ചില ഉറപ്പുകൾ DK ശിവകുമാറിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല നിലവിലുള്ള രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപനവും ഈ ഡൽഹിയിൽ നടന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും. കാരണം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാവണമെന്ന ധാരണയുണ്ടായതിനു ശേഷം അത് പരസ്യമായി തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ പതിവ് നമ്മൾ കാണാറില്ല. അതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് KC വേണുഗോപാൽ നടത്തിയത്. കാരണം ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗമാണ്. നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ നേതാവ് ആരോ അയാളായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും മുഖ്യമന്ത്രിയായി വരുന്നത്. അതായത് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് നേതാവായി പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വരേണ്ടത്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആരാണ് തങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആവുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രഖ്യാപനം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ നടത്താൻ AICC നേതൃത്വം തയ്യാറായി എന്നത് തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതൊരു പക്ഷേ DK ശിവകുമാറിൻ്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഏക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി എന്ന കാര്യം തന്നെ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് നടത്തിയത്. അത് ഒരുപക്ഷെ DK ശിവകുമാറിൻ്റെ കൂടി ആവശ്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാവാം. ഈ തരത്തിൽ DK ശിവകുമാറിനെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ഒപ്പം നിർത്താൻ കൂടിയുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. അതൊരു പക്ഷേ ഈ അനുനയ നീക്കങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഫോർമുല കൂടിയായി വേണം നമുക്ക് കാണാൻ. എന്തായാലും സോണിയാഗാന്ധിയുടെ സജിത്ത്, അപ്പോഴും ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പദം പങ്കിടുമെന്നുള്ളൊരു പരസ്യ പ്രസ്താവന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായ ഒരു അനിശ്ചിതത്വം മാറി എന്ന് കരുതാൻ സാധിക്കുമോ? പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലിംഗായത്തുകളുടെയും മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെയും മുസ്ലിം നേതാക്കളുടെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രതികരണം വരാനുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കരുതാമോ? കർണാടകയുടെ രാഷ്ട്രീയം അങ്ങേയറ്റം നിർണായകമാണ്. അവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അവരുടെ നേതാക്കൾക്കും അപ്പുറം വലിയ സ്വാധീന ശക്തിയാണ് അവിടുത്തെ സമുദായ ജാതീയ ശക്തികൾ, ജാതി സംഘടനാ ശക്തികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴും അത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ശക്തമായി തന്നെ ഉയരുന്നുണ്ട്. തങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി വേണമെന്ന, തങ്ങൾക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വേണമെന്ന ആവശ്യം
പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യം സമുദായ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നു. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. പക്ഷേ അതിനുമപ്പുറം കോൺഗ്രസിനെ കുഴക്കിയിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇരു നേതാക്കളെയും എങ്ങനെ അനുനയിപ്പിക്കുമെന്നതായിരുന്നു. DK ശിവകുമാറിനെയും സിദ്ധരാമയ്യയും ഇരുവരെയും ഒപ്പം നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ആ സമുദായ നേതാക്കളെയും സ്വാഭാവികമായ ചില പരിഗണനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടെ നിർത്താം എന്ന് കോൺഗ്രസ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ടാവും. എന്തായാലും വലിയ വെല്ലുവിളി കോൺഗ്രസ് തൽക്കാലത്തേക്ക് മറികടന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ്. ഇനി ഈ തങ്ങളുടെ അതൃപ്തി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് DK ശിവകുമാർ വഴങ്ങിയത് എന്ന തോന്നൽ അത് കൃത്യമായി തുറന്നു പറയാൻ അവർ തയ്യാറായി എന്നത് ഇനി വരുന്ന നാളുകളിൽ അത് ഭരണതലത്തിൽ ഒരു അസ്വാരസ്യമായി മാറുമോ എന്നൊരു ആശങ്കയാണ് ഉയരുന്നത്. എന്തായാലും സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. DK ശിവകുമാറിനെയും ഒപ്പം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് നടക്കുന്നത്. അന്ന് തന്നെ സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്കൊപ്പം DK ശിവകുമാറും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ഒരുപക്ഷെ ചുരുക്കം ചില മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി മന്ത്രിമാരുടെ പരിഗണന നൽകുമ്പോഴാണ് ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്ക് പരിഗണന എത്രമാത്രം എന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വരിക. എന്തായാലും ഏക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ധാരണയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി പ്രസക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം, G. പരമേശ്വര, മുമ്പ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന G. പരമേശ്വര ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അടക്കം അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച ആളാണ്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അനുനയിപ്പിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അതൃപ്തിയുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി വരേണ്ടതുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് കക്ഷികളടക്കം രംഗത്ത് വന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൈക്കമാൻഡിന് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ DK ശിവകുമാറിനെ ഭരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ അവരെയും ഭരിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡിന് സാധിക്കുമോ എന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറെ പ്രസക്തം, അല്ലേ? തീർച്ചയായും അവരെയും എങ്ങനെ ഭരിക്കാനാവുമെന്നത് പ്രസക്തമാണ്. എന്തായാലും വലിയ വെല്ലുവിളി കോൺഗ്രസ് മറികടന്നു കഴിഞ്ഞു. പ്രധാനമായും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ പ്രഖ്യാപനം, അതിൽ DK ശിവകുമാറിനും ഒപ്പം തന്നെ സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്കും ഏതു തരത്തിലുള്ള പരിഗണന എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ടേം വ്യവസ്ഥയിലാണ് ധാരണയുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ ആ ടേം വ്യവസ്ഥ ഒരു രേഖാമൂലമായ ഉറപ്പ് വേണമെന്ന ആവശ്യം DK ശിവകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ടേം വ്യവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയ്യാറായിട്ടില്ല. അത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോട് അവ്യക്തമായ മറുപടിയാണ് KC വേണുഗോപാൽ അടക്കം നടത്തിയത്. എന്തായാലും ടേം വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെയാകും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇരു നേതാക്കളും നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടിയാണ് പാർട്ടിക്ക് തലവേദന ഒഴിഞ്ഞത് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഈ വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും വലിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ, ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് 20-ാം തീയതിയോടുകൂടി കർണാടകയുടെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും എന്നാണ്. ഈ കണ്ടീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആദ്യം ഇത് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്താനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ ഈ DK ഈ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തിവെക്കാൻ ആയിട്ട് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോട് അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും ഇനി 20-ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഒരു പൊതുപ്രതീക്ഷ. 20-ാം തീയതി എല്ലാ ആളുകളുടെയും പിന്തുണയോടുകൂടി, അത് വെച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഒരു പിന്തുണയോടുകൂടി തന്നെ സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. ഈ 2 ടേം വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വരും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ള വിവരമനുസരിച്ച് ഈ DK ശിവകുമാറിനെ കോൺഗ്രസ് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കുമെന്നൊരു ഉറപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് സോണിയാഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വളരെ വൈകിയും ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോണിയാഗാന്ധിയും വീഡിയോ കോളിൽ മറ്റ് നേതാക്കൾ KC വേണുഗോപാലുമൊക്കെ ചർച്ച നടത്തി. ഇന്നലെ രാത്രി 12-1 മണി വരെ ഈ ചർച്ചകൾ തുടരുകയായിരുന്നു. KC വേണുഗോപാലും അതുപോലെ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും ഒക്കെ 12:30-ക്ക് ശേഷമാണ് അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് KC വേണുഗോപാൽ പോവുകയും അതുപോലെ രൺദീപ് സുർജേവാല ഇവരൊക്കെ ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം നീണ്ടു നിന്നു. ഏതാണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഒരു ധാരണയായി. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം കൂടി വരേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും സിദ്ധരാമയ്യ തന്നെ കർണാടകയുടെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി, DK ശിവകുമാറിന് എന്തൊക്കെ എന്നത് ആണ് ഇനിയൊരു കൃത്യത വരേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ഏതായാലും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകും എന്നാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെ അധികാരങ്ങൾ കിട്ടും എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം. കാരണം ഈ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി എന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓഫീസല്ല, അതിങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓഫീസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയൊരു പവറില്ല.
അപ്പോൾ ഭരണഘടനാ പദവി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ ഈ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല വകുപ്പുകൾ വേണ്ടിവരും. ആ വകുപ്പുകൾ ഏത്, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തൊക്കെ വകുപ്പുകൾ കൊടുക്കും എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടി ഒരു തീരുമാനമായാൽ കർണാടകയുടെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം വൈകാതെ ഉണ്ടാകും. ഇന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നത്. സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി AICC സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാൽ ന്യൂസ് 18 വ്യക്തമാക്കിയത് തീരുമാനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർണാടകയുടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് അവസാനമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട ശേഷം മടങ്ങി വരും. Sir, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി we will doing a press conference and we will inform you in detail. We will inform you. Sir, We called a CLP meeting in the evening. There also you will get a clear picture. DKC has put any condition. I don't want to say all these things. You please wait for the press conference. At what time, sir? We will let you know. Okay. Thank you. Sir, swearing date. Propose it. That also party will decide. Siddaramaiah is the CM. That everything I told you. Don't expect anything from me. But Yesterday we discussed together and very smoothly we came into a conclusion. The details will be. But AICC is very clear about who is next Chief Minister of Karnataka. Wait. Why you are worrying? Okay. रायसेना रोड जज चाहता है. हाँ जी सर, बताइए सर. सर आप सर मन में कुछ है सर? सर जरा बता दीजिए सर. खुश हैं सर? इंडियन सर आप खुश हैं? सर आपने ट्वीट करा हुआ है, आप खुश हैं सर? सर आप ठीक है सर, बता दीजिए. सर पार्टी ने औपचारिक को काम कर दिया, आप खुश हैं सर? ठीक है सर, आप खुश हैं? കറയില്ലാത്ത മതേതര നിലപാട് എക്കാലവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കർണാടകയുടെ ജനകീയ മുഖം സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്നു. മനു ഭരത് ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി. മനു, വലിയ തരത്തിലുള്ള ആഘോഷമായിരിക്കും കർണാടകയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും സിദ്ധരാമയ്യയുടെ അനുകൂലയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, അല്ലേ? അത് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ അനുകൂലികൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. അവർ എല്ലായിടത്തും സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പോസ്റ്ററുകളിൽ പാലഭിഷേകം നടത്തുന്നു, പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നു, മധുരപലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. സിദ്ധരാമയ്യ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തും എന്നത് ഏറെക്കുറെ ഇന്നലെ തന്നെ ഉറപ്പായിരുന്നു. മാത്രമല്ല DK ശിവകുമാറിനെ അനുനയിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് മുന്നിലെ ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി. അത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ വീട്ടിൽ ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ എത്തി വീട്ടിന് മുന്നിൽ അവർ പലപ്പോഴും പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. You are happy? Yeah, we are so much of happy because this our Siddaramaiah sir is again is an chief CM of Karnataka. It is an second time and 135 seats are came off only from Siddaramaiah, only face value of Siddaramaiah. So the government has delayed for 5 days. We are so much of dishappy because for his, the announcement and we are waited for 5 days. But this is not an procedure, but after the election of counting of immediately they should announce the Siddaramaiah is an CM of Karnataka. Immediately because 135 seats are came from only Siddaramaiah or only face value of Siddaramaiah. But Shivakumar was also, DK Shivakumar was also claiming that he was a Congress chief and he is responsible for the elections and he worked tirelessly to get the Congress victory. Sir, hardly from DK Shivakumar he may get only 30 seats. 100 seats, that is only from one and only Ahinda leader Siddaramaiah. Because Ahinda is a most vote bank in the Karnataka. So all people are all with Siddaramaiah. He is a Ahinda leader. He is not belong to any Kuruba community or Lingayat Okkaliga. None of them. He belongs to all community. So how is the celebration going to take place? Yes sir, we are so happy and we are waiting for Siddaramaiah sir. And after the Siddaramaiah sir coming, we are going to celebrate the
our victory. Yeah, we And came in the from swearing Bellary. in ceremony, how many people will participate in the swearing in ceremony? More than 10 lakhs. More And than 10. many others are also coming from Yeah. other states Different also. states. And Yeah. different states in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, in so many states, Siddaramaiah fans is there, sir. Now You he's can not see only in- for Karnataka. He's an in all over They are India. level He's as having the fans, sir. And so many other states also, people are coming to Bangalore, and on Saturday. Who all others will become the ministers? What do you think? Sir, Apart from DK, there are many leaders in Congress party. So their decision. MP We Patil cannot- will get a. MP Patil, yeah, he will get a good rank in cabinet. Because the BJP they neglected the Lingaites leader, and Yadiyurappa, and in Hubli also they all neglected the Lingaites people. So we are also happy to give the ticket for MP Patil also DCM. Sir, you So can 2.5 years. Vote, yeah, vote sharing. we are little bit not happy with that. We want Siddaramaiah to Yeah, be we want Siddaramaiah to continue for 5 years. Yes, but हिंदी में आप बोलिए. अच्छा ठीक है. क्या चाहते हैं आप खुशी है क्या? जी जी बिल्कुल खुशी है। देखिए जिस तरह सिद्धरामैया साहब जो है 2013 से लेकर 2018 तक 5 साल जिस तरह हुकूमत कंटिन्यूसली माइनॉरिटीज़ के लिए खासकर जो है माइनॉरिटीज़ के लिए बजट अब तक कोई सीएम इतना ज़्यादा अनुदान जो है वो नहीं दिया था। जो है 13 से लेकर 18 तक जो है माइनॉरिटी को शर्मा शक्ति स्कीम दिया, शादी भाग्य दिए और बहुत सारे कई स्कीमों को लेकर KMDC से जो है माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने सैंक्शन किया। हम खुश हैं। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धरामैया साहब से माइनॉरिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्टर्स मिलेगा इस बार में सिद्धरामैया मिनिस्ट्री में माइनॉरिटीज़ के लिए मिलेंगे। उम्मीद है। हम तो जो है हाईकमांड जो डिसाइड करेगी हम उसके ऊपर खुश हैं। लेकिन हम चाहते हैं इस बार 88% जो है मुस्लिम का वोट बगैर डिवाइड हुए पड़ा है कांग्रेस को, बगैर कोई पार्टी को बगैर डिवाइड हुए पड़ा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्री दी जाए ताकि आने वाले इलेक्शन के अंदर भी हम कांग्रेस को लाकर कामयाब कर सकें। पार्लियामेंट इलेक्शंस व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शंस में क्या जी बिल्कुल होगा। जिस तरह इस बार जो है 88% जिस तरह मुस्लिम ने वोट दिए हैं, इसी तरह आइंदा आने वाले जो है बहुत सारे हमारे सामने नताइज आकर हैं, जैसे CAA NRC बहुत सारे और कई सेंट्रल से बिल पास होकर हैं। उस बिल को भी हम रिजेक्ट करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस बार भी जो है कांग्रेस पर 100% वोट मुसलमान का आइंदा लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी होगा। समीर अहमद जी आएगा अभी क्या है बोले तो इधर पे कर्नाटका के अंदर जो है पूरा हमारे भाई बोले सका पूरा मुस्लिम का जो वोट है वो कांग्रेस को ही मिला है। कांग्रेस माइनॉरिटी का जितना भी वोट है वो कांग्रेस को है। हम उम्मीद रखते हैं हाईकमांड से इस बार जो है मुस्लिम में ज़मीर अहमद खान साहब को डिप्टी CM लेकिन हाईकमांड ने ये निर्णय किया है कि ये नहीं होगा कि एक अकेला DK ही होगा। वो तो बिल्कुल सही है। जैसे हाईकमांड ने एटलीस्ट होम मिनिस्टर देना बहुत तो ज़रूरी है ज़मीर अहमद खान। क्यों बोले तो पूरे कर्नाटका के अंदर इज़ अ सिविल लीडर फॉर द कांग्रेस पार्टी। ज़मीर अहमद जो है वो एक बहुत बड़ा नेता है मुस्लिम लीग के लिए। अंदर मुस्लिम कौम के अंदर जो है वो हमारा सिविल लीडर है। ज़मीर अहमद खान साहब को किसी हालत में भी इस बार बड़ी मिनिस्ट्री देने का हम उम्मीद रखते हैं। क्यों बोले तो ज़मीर अहमद साहब है ना इस बार के इलेक्शन में स्टार कैंपेनर थे। जिस तरह 30 या 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में फिरकर उन्होंने कड़ी मेहनत की। अपने क्षेत्र के अंदर उन्होंने कैनवसिंग नहीं की बल्कि सारे कर्नाटक के अंदर दौरा किया, खूब मेहनत की ताकि कांग्रेस इक़्तिदार में आए, कांग्रेस की सरकार बने। इसीलिए जो है वो मेहनत कर रहे थे। हम मुतालिबा करते हैं कि हाई कमांड से कि ताकि वो आपको बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्री जाए। डिप्टी CM नहीं हो सका तो जो है बड़ी से बड़ी मिनिस्टर तो ज़मीर अहमद खान को देना बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों बोले तो ज़मीर अहमद അതാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ അവരുടെ സന്തോഷത്തിലാണ്. പക്ഷേ ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ അവകാശവാദങ്ങളുമായി സമുദായങ്ങളെത്തുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം. ശരി, എന്തായാലും വലിയ തരത്തിലുള്ള ആഘോഷത്തിലാണ്, ആഹ്ലാദത്തിലാണ് കർണാടകയിലെ പ്രത്യേകിച്ചും സിദ്ധരാമയ്യയുടെ അനുകൂലികൾ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. എന്തായാലും ഇടഞ്ഞു നിന്ന DK അനുനയിപ്പിക്കാൻ മെരുക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഇനി ആ ഒരു മെരുക്കം, ആ ഒരു അനുനയ ശ്രമം അത് എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകും എന്നത് തന്നെയാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണാനുള്ളത്. തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.